దేవునికి స్తోత్రం. మహాదేవుడును అతి పరిశుద్ధుడనైన మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు అతి పరిశుద్ధ నామములో మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు ఈ సాయంకాల సమయంలో మీకు వందనాలు మరియు శుభములు తెలియజేస్తున్నాను. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో మనము కొన్ని మాటలు, దేవుని మాటలు వినడానికి ఆశపడదాం. ఎందుకంటే దేవుని మాటలు వినడం ద్వారా మన ఆత్మకు ఆహారముగా దొరుకుతుంది. కనుక మనము ఆత్మీయ ఆహారము భుజించిన తర్వాతే శరీర ఆహారము భుజించాలి. ఇప్పుడు చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఒక చిన్న పాట కూడా పాడుకొని దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం. దయచేసి ఈ పాట వచ్చిన వారు ఏకీభవించండి, లేదా చప్పట్లు కొడుతూ దేవుని స్తుతించండి. ఎందుకంటే దేవుడు మనకు మంచి తరుణం ఇచ్చాడు. సాయంకాల సమయంలో మనమందరము సజీవ లెక్కలో ఉంటున్నాము. కనుక మనము దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించు వారమై ఉండాలి. ఇప్పుడు పాట పాడుకుంటూ దేవుని ఆరాధించుకుందాం. దయచేసి అందరూ చప్పట్లు కొట్టాలి. ఈ పాటలో ఏకీభవించాలి. ఒకవేళ పాట రాకపోయినా కూడా మీరు ఏకీభవించాలి. పాటలో ధ్యానమైపోండి, లీనమైపోండి. உம்மை தேடாத நாட்கள் இல்லையே, உம்மை பாடாத நாட்கள் இல்லையே, உம்மை தேடாத நாட்கள் இல்லையே. உம்மை அல்லாமல் யாரை நான் நேசிப்பேன்? உமக்காக அல்லாமல் யாருக்காக வாழுவேன்? உம்மை அல்லாமல் யாரை நான் நேசிப்பேன்? உமக்காக அல்லாமல் யாருக்காக வாழுவேன்? நம்புங்கப்பா உங்கள் பிள்ளையே, நம்புங்கப்பா உங்கள் பிள்ளையே, நம்புங்கப்பா உங்கள் பிள்ளையே, நம்புங்கப்பா உங்கள் பிள்ளையே. உம்மை பாடாத நாட்கள் இல்லையே, உம்மை தேடாத நாட்கள் இல்லையே, உம்மை பாடாத நாட்கள் இல்லையே, உம்மை தேடாத நாட்கள் இல்லையே. இல்லையே, உம்மை
தேடாத நாட்களும் இல்லையே உம்மை பாடாத நாட்களும் இல்லையே உம்மை தேடாத நாட்களும் இல்லையே பொறுத்தனை நிறைவேற்றி சோதனைகள் செலுத்துவே பொறுத்தனை நிறைவேற்றி சோதனைகள் செலுத்துவே ஆராதித்து உம்மை உயர்த்துவே நம்புங்கப்பா உங்கள் பிள்ளையே ஆராதித்து உம்மை உயர்த்துவே நம்புங்கப்பா உங்கள் பிள்ளையே பாடாத நாட்களும் இல்லையே உம்மை தேடாத நாட்களும் Hallelujah. 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 சலகளை எண்ணி கண்ணீரும் துருத்தி சலகளை எண்ணி கண்ணீரும் துருத்தி வஞ்சிரமை தருவரே நம்புகிறான் எல்லா நாளிலும் அதை வஞ்சிரமை தருவரே நம்புகிறான் எல்லா நாளிலும் பாடாத நாட்களும் இல்லையே உம்மை தேடாத நாட்களும் இல்லையே உம்மை பாடாத நாட்களும் இல்லையே உம்மை தேடாத நாட்களும் இல்லையே உம்மை அல்லாமல் யாரை நானே நேசிப்பேன் உமக்காக அல்லாமல் யாருக்காக வாழுவேன் உம்மை அல்லாமல் யாரை நானே நேசிப்பேன் உமக்காக அல்லாமல் யாருக்காக வாழுவேன் உம்மை அல்லாமல் யாரை நானே நேசிப்பேன் உமக்காக அல்லாமல் யாருக்காக வாழுவேன் உம்மை அல்லாமல் யாரை நானே நேசிப்பேன் உமக்காக அல்லாமல் யாருக்காக வாழுவேன் நம்புங்கப்பா உங்கள் பிள்ளையே நம்புங்கப்பா உங்கள் பிள்ளையே Hallelujah. நம்புங்கப்பா உங்கள் பிள்ளையே அவருடைய பிள்ளை அவருடைய பிள்ளை நம்புங்கப்பா உங்கள் பிள்ளை அன்பு தங்கச்சி ஏசப்பாவின் பிள்ளை ஏசப்பாவின் பிள்ளை நம்புங்கப்பா உங்கள் பிள்ளை உண்மையெல்லாம் அவர் யாரை நேசிக்க மாட்டாங்க அப்படி கரைகளை பலவுக்கு நகைத்து விடுங்க நான் புரிந்த பாடலை பாடும்பொழுது ஒரு தீர்மானம் பண்ண வேண்டும் நான் உண்மையெல்லாம் அவர் யாரை நேசிக்க மாட்டேன் ஏசப்பாவை அன்பை விட்டு உலகத்தின் அன்புக்காக நான் ஓட மாட்டேன் ஏசப்பாவை அன்பை விட்டு உலகத்தின் ஆசாபாசங்கள் பின்னாடி நான் ஓட மாட்டேன் அற்ப நேரம் கொடுக்கிற சுகத்திற்காக ஏசப்பாவின் அன்பை நான் புறக்கணிக்க மாட்டேன் புறக்கணிக்க மாட்டேன் உண்மை அல்லாமல் யாரை நான் நேசிப்பேன் உமக்காக அல்லாமல் யாருக்காக வாழுவேன் உம்மை அல்லாமல் யாரை நான் நேசிப்பேன் உமக்காக அல்லாமல் யாருக்காக வாழுவேன் நம்புங்கப்பா உங்கள் பிள்ளையே நம்புங்கப்பா உங்கள் பிள்ளையே நம்புங்கப்பா உங்கள் பிள்ளையே நம்புங்கப்பா உங்கள் பிள்ளையே
நம்புங்க. சரியா? சரியா? அவர் உங்களை நம்பி விட்டார். சரியா? சரியா? இனி நீங்க உலகத்தின் பின்னாடி போகக்கூடாது. உலகத்தின் அன்புக்காக நீங்க ஓடக்கூடாது. அவர் உங்களை நம்பி இருக்கிறார். இயேசு அவரை நம்பி இருக்கிறார். நம்புங்கப்பா உங்க பிள்ளையே, நம்புங்கப்பா, என்ன நம்புங்கப்பா, நம்புங்க சொல்றாங்க. நம்புங்கப்பா உங்களுக்காக, 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 உங்களுக்காக. நம்புங்கப்பா உங்க பிள்ளையே. அவர் நம்மை நம்பி இருக்கிறார். உற்சாகமாக தலைக்கு மேல கரங்களை தட்டி அவரது நாமத்தை உயர்த்தி. ஹalleluya, 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 ஹalleluya. స్తోత్రం, స్తోత్రం, స్తోత్రం. దేవునికి స్తోత్రం. చక్కని పాట మనం పాడి దేవుని ఆరాధించాం, దేవుని స్తుతించాం, దేవుని ఘనపరిచాం. సమస్త విధమైన ఘనత, మహిమ, ప్రభావములు మన యేసుకే చెల్లును గాక. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. యుగాయుగములు ఉండేవాడు, సదాకాలము ఆయన నిలుచువాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఆయన ఉన్నవాడు, అనువాడు. ఆయన నిన్న, నేడు, రేపు ఒకే రీతిగా ఉన్నవాడు. ఆయనను స్తుతించండి, ఆయనను ఆరాధించండి, ఆయనను ఘనపరచండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నీవు తప్ప నాకు ఇంకెవరు లేరు ఈ లోకంలో ప్రభువా. నీవేనయా, నీవేనయా. నడిపించుము తండ్రి, నడిపించుము నా జీవిత నావను ప్రభువా. యేసయ్యా నీకే వందనాలు, వందనాలు. స్తోత్రం, స్తోత్రం, స్తోత్రం. ప్రభువా ఈ దినమంతా మీరు కాపాడినారు ప్రభువా. ఎండ దెబ్బ తగలకుండా ప్రభువా, మరి ఎలాంటి నాయన శోధనలు కలగకుండా ప్రభువా మీరు కాపాడి నడిపించినందుకై ప్రభువా నీకే స్తోత్రములు, 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 స్తోత్రములు. స్తుతి, మహిమ, ఘనత, ప్రభావాలు నీకు ఆరోపిస్తున్నాను తండ్రి. ఈ సాయంకాల సమయంలో ప్రభువా నీ భక్తుల మధ్యలో అందరూ కలిసి ప్రభువా మరి నాయన నిన్ను స్తుతిస్తుంటున్నారు తండ్రి. ప్రభువా నాయనా నీవున్నావని ప్రభువా మేము నమ్ముతుంటున్నాం తండ్రి. అబ్రహాము ప్రభువా విశ్వాసముతో ప్రభువా నిరీక్షణ కలిగి ప్రభువా నాయన ఏ ఆధారము లేకపోయినను కూడా ప్రభువా నిన్ను నమ్మినాడు తండ్రి. మరి ప్రభువా మరి మాకు ఇప్పుడైతే బైబిల్ ఉంది, నీ మాటలు ఉన్నాయి తండ్రి. ప్రభువా నాయన ఆ మాటల ద్వారా ప్రభువా మరి వాక్యాన్ని మేము నమ్మి ప్రభువా నిన్ను స్తుతిస్తున్నాం, ఘనపరుస్తుంటున్నాం గనుక ప్రభువా మీరు మాతో ఉన్నారని మేము నమ్ముతుంటున్నాం. యేసయ్యా నీకే వందనాలు, 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 వందనాలు. స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. స్తుతి, మహిమ, స్తుతి, మహిమ. ఆద్యంతరహితుడా, ఆది సంభూతుడా, యుగాయుగములు ఉండువాడా నీకే స్తుతి, మహిమ, ఘనత, ప్రభావాలు ఆరోపిస్తూ ఈ కొద్ది స్తుతి ఆరాధన మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామములో ఆరాధిస్తూ సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. దేవునికి స్తోత్రం. ఇప్పుడు ఒక వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందామండి. వాక్యాన్ని ధ్యానిద్దాం. వాక్యము అనగా రెండంచులు కలిగిన ఖడ్గము. వాక్యం అనగా రెండంచులు కలిగిన ఖడ్గము. ఈ యొక్క ఖడ్గమును చేత పట్టుకొని విశ్వాస యాత్రలో, విశ్వాస పోరాటంలో ముందుకు సాగవలసిందిగా ఈ బైబిల్ మనల్ని హెచ్చరిస్తుంది. అందుకే భయపడకము, నేను నీకు తోడై ఉన్నానని అంటున్నాడు దేవుడు. కాబట్టి భయపడకము, 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 నేను నీకు తోడుగా ఉన్నాను, నేను నీలో ఉంటాను, నీతో ఉంటాను, నిన్ను నడిపిస్తాను అని దేవుడు మనకు ధైర్యాన్ని ఇస్తున్నాడు. కనుక దేవుడు మనకు తోడుగా ఉండగా ఈ లోక ఆశలన్నీ దండగా, దేవుడు మనకు తోడుగా ఉండగా ఈ లోక ఆశలన్నీ, శరీర ఆశలన్నీ మనకు దండగా. కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా, ఇప్పుడు ఒక వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాం. యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయం. దయచేసి మీరు బైబిల్ కూడా తీసి మీరు సిద్ధంగా ఉండి మీరు తెరిచినట్లయితే ఇక్కడ చదువుతున్న వాక్యాన్ని మీరు రెఫరెన్సులతో సహా మీరు చూచినట్లయితే అందులో అలాగున ఉన్నవో లేవో చూచుకొనుడి అని కూడా బైబిల్ చెబుతుంది. కాబట్టి ప్రియమైన బిడ్డలారా, ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం తెరిచి చూచి దానిలో ఉన్న ప్రతి వాక్యాన్ని మనము అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయం 1 నుండి 6 వచనాలు మనం చదువుకుందాం. 1 నుండి 6 వచనాలు కొద్ది నిమిషములే మనం ధ్యానించుకుందాం. ఎందుకంటే ఇవన్నీ విపులీకరించడానికి మనకు సమయం లేదు. కొంతమందికి వినడానికి కూడా ఓపిక ఉండదు. అయినా కూడా మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించాలి, దేవునితో సమయం గడపాలి, ప్రతి దినము దేవునితో గడుపుతూ ఉండాలి. మనం ఒక శరీరానికి 3 పూటలు మనము శరీరానికి ఆహారాన్ని మేపుతున్నాం, మనం అంటే తింటున్నాం. మనం శరీర ఆహారం తినకపోతే శరీరానికి బలం ఉండదు. మరి ఆత్మీయ ఆహారము తినకపోతే ఆత్మకు కూడా
బలం ఉండదు. కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఆత్మీయ ఆహారాన్ని ఇప్పుడు భుజించుదాం. ఆత్మీయ ఆహారం అనగా దేవుని యొక్క మాటలు, అవి జీవపు మాటలు. ఎప్పుడైతే జీవపు మాటలు నువ్వు వింటూ, ఎప్పుడైతే జీవము కలిగిన దేవుని వైపు నువ్వు చూస్తావో, నీ హృదయంలో జీవపు ఊటలు అనేది ఉబికి వస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇక్కడ మనం యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయం 1 నుండి 6 వచనాలు చదువుకుందాం. గొర్రెల దొడ్డిలో ద్వారమున ప్రవేశింపక వేరొక మార్గమున ఎక్కువాడు దొంగయు దోచుకొనివాడునై ఉన్నాడు. ద్వారమున ప్రవేశించువాడు గొర్రెల కాపరి. ద్వారమున ప్రవేశించువాడు గొర్రెల కాపరి. అతని శబ్దము గొర్రెలు వినును. అతడు స్వకీయమైన గొర్రెలను పేరు పెట్టి పిలిచి వాటిని వెలుపలికి నడిపించును. చూసారా, గొర్రెలకు పేరు పెట్టి పిలిచి వాటిని నడిపించును అంటున్నాడు ఇక్కడ. మరియు అతడు స్వకీయమైన గొర్రెలన్నింటినీ వెలుపలికి నడిపించినప్పుడల్లా వాటికి ముందుగా నడుచును. గొర్రెలు అతని శబ్దం ఎరుగును గనుక అవి అతన్ని వెంబడించును. ఆ అన్యుల శబ్దము అవి ఎరుగవు గనుక అన్యులు ఎంత మాత్రమును వెంబడింపక వాని యొద్ద నుండి పారిపోవునని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నారని వారితో అను. ఈ సాదృశ్యము యేసు వారితో చెప్పెను గాని ఆయన తమతో చెప్పిన సంగతులు ఎట్టివో వారు గ్రహించుకొనలేదు. చూసారండి, వారు గ్రహించుకొనటం లేదు. దేవుడు కొన్ని పరలోక మర్మాలు చెబుతున్నాడు, కొన్ని విశ్వాసుల యొక్క తీరును కూడా చెబుతున్నాడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ గొర్రెలు అనగా దేవుణ్ణి నమ్ముకున్న విశ్వాసులు, యేసయ్యను నమ్మిన విశ్వాసులు. ఎందుకంటే ఈ విశ్వాసులకు ఒక గుణం ఉంది, ఏంటంటే వినయము, విధేయత, లోబడుతనము, తన యొక్క దేవుని యొక్క స్వరము వినుట మాత్రమే వీరికి తెలుసు. అలాంటి వారిని ఇక్కడ దేవుడు గొర్రెలతో పోల్చి ఉన్నాడు. గొర్రెలతో ఎందుకు పోల్చాడు? మరి గొర్రె యొక్క స్వభావం ఏమిటి? గొర్రెలు ఎలా ఉంటాయి కదా, చూసారా? గొర్రెలతో పోల్చాడు. మరి వేరే జంతువులతో పోల్చలేదు. ఏ సింహంతో పోల్చలేదు, నక్కలతో పోల్చలేదు, ఏనుగులతో పోల్చలేదు. కానీ ఇక్కడ గొర్రెల కొరకు ఆయన గొర్రెలుగా దేవుని నమ్ముకున్న బిడ్డలు గొర్రెలు. ఎందుకంటే ఈ గొర్రెలు వినయము, విధేయత కలిగి ఉంటాయి. అవి తల వంచి నడుస్తూ ఉంటాయి. నిన్నటి దినాన మనం మాట్లాడుకున్నాం ఏంటంటే గొర్రెల యొక్క స్వభావం ఏమిటో మనం కూడా మాట్లాడుకున్నాం. ఇప్పుడు గొర్రెల కాపరి గురించి కూడా మనము తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ ఏమంటున్నట్టే ద్వారమున ప్రవేశించువాడు గొర్రెల కాపరి. చూసారా, ద్వారమున ప్రవేశించువాడు గొర్రెల కాపరి అనగా గొర్రెల కాపరికి ఒక హక్కు ఉంటుంది. గొర్రెల కాపరికి తనకు ఆ గొర్రెల పైన అధికారము ఉంటుంది అంతే. ఎందుకంటే ఆ గొర్రెల కాపరి తమ దొడ్డి అనగా ఆ యొక్క స్థలము, ఆ గొర్రెలు నివసించు ఆ స్థలమును, ఆ ప్రాంతమును, అది ఆయన సొత్తు కాబట్టి అక్కడ ఆయనకు అధికారం ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన ఇండ్లలో, మన సొంత ఇళ్లలో మనము వెళ్ళే అధికారం మనకు ఉంటుంది, వేరే వాడికి ఉండదు. ఎందుకంటే సొంతదారుడు, హక్కుదారుడు, గుత్తదారుడు, ఆ ఇంటి యజమాని కనుక ఆయనకు హక్కు ఉంటుంది. అలాగే గొర్రెల కాపరికి గొర్రెల మీద అధికారం ఉంటుంది. ఆ గొర్రెలను కట్టివేసే ఆ దొడ్డిలో ఆయన ప్రవేశిస్తూ ఉంటాడు. ఎలాగా? హక్కుతో ప్రవేశిస్తాడు, అధికారంతో ప్రవేశిస్తాడు. రాజమార్గంలో ఒక రాజు ఏ విధంగా ప్రవేశిస్తాడో ఈ గొర్రెల కాపరి కూడా అదే విధంగా ప్రవేశిస్తాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, దేవునికి స్తోత్రం. గొర్రెల కాపరి యొక్క లక్షణం ఏంటంటే ఆయన హక్కుదారుడు, ఆయన గుత్తదారుడు, ఆయన సొంత యజమాని. గొర్రెలకు సొంత యజమాని. ఇక్కడ గొర్రెలను పోల్చుతున్నాడు. కానీ యేసయ్య మనకు మంచి కాపరి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఆయన మంచి కాపరి, ఆయన ప్రధాన కాపరి. ఆయన వంటి ప్రధాన కాపరి ఈ లోకంలో లేనే లేడు. కానీ మేకవన్నె పులులు కొంతమంది బయలుదేరి వచ్చున్నారు. నేనే యేసయ్యనని చెప్పుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. లేకపోతే యేసయ్య అక్కడ ఉన్నాడు, లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్నాడని చెప్పువాళ్ళు అనేకులుగా ఉంటున్నారు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, యేసు క్రీస్తు నీ హృదయంలోనే ఉంటాడు, ఎక్కడో కాదు.
నీ హృదయంలో ఉంటాడు. నీవు వాక్యాన్ని చదివి ఆకలింపు చేసుకొని అర్థం చేసుకొని వాక్యానుసారంగా జీవించినట్లయితే యేసుప్రభు ఎక్కడో లేడండి, నీ హృదయంలో ఉంటాడు. అందుకే నీ హృదయంలో ఆనందం, నీ హృదయంలో సంతోషం, నీ హృదయంలో శాంతి, నీ హృదయంలో సమాధానం కలుగుతుంటుంది. ఎందుకంటే గొర్రెల కాపరి మన యేసయ్య, మనము గొర్రెలము, యేసయ్య కాపరి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, దేవునికి స్తోత్రం. ఇక్కడ ఏంటంటే గొర్రెల దొడ్డిలో ద్వారమున ప్రవేశింపక వేరొక మార్గమున ఎక్కువాడు దొంగయు దోచుకునివాడు అయి ఉన్నాడంటున్నాడు. ఇక్కడ చూసారా, ఒక దొంగ గొర్రెను ఎత్తుకుపోవడానికి వాడు గొర్రెల ద్వారంలో రాడు. వాడు వేరొక మార్గంలో గోడలు ఎక్కి లేకపోతే కంచె ఎక్కి ఆ దొడ్డి ఎక్కి ఏదో రకంగా గొర్రెను దొంగిలించుకొని పోవాలని వాడు వస్తూ ఉంటాడండి. ఎందుకంటే వాడు నిజమైన గొర్రెల కాపరి కాదు. నేనే గొర్రెల కాపరినని పగటి వేషధారులు కూడా ఈ లోకంలో రాకపోలేదు. ఎందుకంటే యేసు ప్రభు చెబుతున్నాడు, నేను గొర్రెల మంచి కాపరిని అంటున్నాడు. ఇక్కడ నేను గొర్రెల మంచి కాపరిని, నాకు హక్కు ఉంది, నాకు అధికారం ఉంది, గొర్రెల పైన అధికారం ఉంది అంటున్నాడు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఇక్కడ ఏమంటున్నట్టే గొర్రెల దొడ్డిలో ద్వారమున ప్రవేశింపక వేరొక ద్వారమున ప్రవేశించువాడు దొంగ దోచుకునివాడు. ఎంత చక్కటి పేరు వానికి పెట్టారు చూసారా, దొంగ. వాడు దోచుకునేవాడు, గొర్రెలను ఎత్తుకుపోయేవాడు. నిన్నటి లైవ్లో మనం చూసినట్లయితే గొర్రె తప్పిపోతుంది. తప్పిపోయిన గొర్రెను యేసయ్య వెదికి వెదికి రక్షించడానికి ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడు. గొర్రెలమైన మనము తప్పిపోతున్నాం, తొట్టిల్లిపోతున్నాం. యవనస్తుడు తప్పక తొట్టిల్లును అనగా గొర్రెలు తప్పిపోతున్నాయి. ఆ గొర్రె నీవు నేను, ఆ గొర్రెను నీవు నేను, మనం తప్పిపోయిన స్థితిలో ఉంటున్నాం, దారి తొలగిన స్థితిలో మనం ఉంటున్నాం. యజమానుని స్వరమును వినక దూరంగా మనం వెళ్ళిపోయినప్పుడు మనం ఆ అరణ్యములో ఎటు వెళ్ళాలో తెలియక దిక్కు తోచక ఒంటరిగా మనము విలపిస్తూ ఏడుస్తూ మనము ఉంటుంటాం. అయితే ఎప్పుడైతే నువ్వు విలపిస్తావో, ఎప్పుడైతే ఏడుస్తావో, నా యజమానుడు ఎక్కడా అని ఏడుస్తావో, అప్పుడు ఆ యజమానుడు నీ స్వరాన్ని వినడానికి, నిన్ను వెతకడానికి ఆయన అరణ్యంలో ప్రవేశిస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, గొర్రెల దొడ్డిలో ప్రవేశింపక, ద్వారమున ప్రవేశింపక వేరొక ద్వారమున వచ్చువాడు అపవాది, వాడు దేవునికి వ్యతిరేకి. అలాంటి వ్యతిరేకుని చేతిలో, అలాంటి అపవాది చేతిలో నువ్వు చిక్కుపోతున్నావేమో. జాగ్రత్త ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, గొర్రె స్వభావం కలిగి, కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ రోజుల్లో గొర్రెల్లాగా ఉండాలి, కానీ కుయుక్తి కలిగిన గొర్రెల్లాగా ఉండాలి. అపవాది ఎప్పుడు వస్తున్నాడో గుర్తుపట్టాలి, ఏ రూపంలో వస్తున్నాడో గుర్తుపట్టాలి, ఎప్పుడు నిన్ను పడవేయాలనా అని వాడు చూస్తున్నాడు. కాబట్టి వాడి తంత్రాలను, వాడి యొక్క కుయుక్తులను, వాడి యొక్క చేష్టలను నువ్వు గుర్తెరిగి వాడిని యేసు నామములో వాడిని పారద్రోలాలి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అదే అండి దేవుడు మనకిచ్చిన విశ్వాసము. విశ్వాసముతో దేవుణ్ణి మనము కలిగి ఉన్నప్పుడు మనం సాతాన్ని ఎదిరించవచ్చు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇక్కడ చూడండి, ఇంకొక మాట ఏమంటున్నాడంటే, అతనికి ద్వారపాలకుడు తలుపు తీయును, గొర్రెలను పేరు పెట్టి పిలిచి వెలుపలికి నడిపించును. చూసారా, గొర్రెలకు పేరు పెట్టి పిలుస్తున్నాడు, వెలుపలికి లోపలికి, వెలుపలికి లోపలికి అతడు నడిపించును. మేత మేయడానికి వెలుపలికి, సేద తీర్చడానికి లోపలికి. చూసారా, గొర్రెల కాపరి యొక్క డ్యూటీ గొర్రెలను మేపడం, గొర్రెలకు ఆపద వచ్చినప్పుడు కాపాడటం, గొర్రెలను క్షేమంగా తిరిగి దొడ్డిలోకి నడిపించటం కాపరి యొక్క డ్యూటీస్ అండి. ఆ కాపరి నిన్ను నన్ను అనుక్షణము కంటికి రెప్పవలే కాపాడుతూ ఉన్నాడు. అది గ్రహిస్తున్నావా? నా దేవుడు నన్ను కంటికి రెప్పవలే కాస్తున్నాడు, కాచి కాపాడుతున్నాడు. కాబట్టే ఈ దినము నేను సజీవంగా నేను ఉన్నానని నువ్వు గ్రహిస్తున్నావా? ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, గొర్రె స్వభావము అది లోబడే స్వభావం,
అది తగ్గించుకునే స్వభావము, అది మేతకై పరుగెత్తే స్వభావము. మరి గొర్రెలు పచ్చిక బయళ్ళు ఎక్కడున్నాయో అక్కడికి పరిగెత్తుతూ ఉంటాయి, ఎందుకంటే కాపరి అటువైపే నడిపిస్తూ ఉంటాడు. మరి మనకు పచ్చిక బయళ్ళు ఎక్కడున్నాయి? మనకు కాపరి, మనకు ఆహారం ఎక్కడ దొరుకుతుంది? ఈ గొర్రెలమైన మనము ఆహారం ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే నీ మందిరములో నివసించు వారందరూ ధన్యులు. నీ మందిరములో ఆత్మీయ ఆహారం దొరుకుతుంది, నీ మందిరములో జీవాహారం దొరుకుతుంది. మరి ఆ జీవాహారం కోసం, ఆ మందిరంలో నీ ఆత్మీయ ఆహారం నింపుకోవడం కోసం నువ్వు పరిగెత్తుతున్నావా? లేక నాకు బంధువులు వచ్చారు, నా ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు, నాకు ఈ పనులు ఉన్నాయి, ఆ పనులు ఉన్నాయని చెప్పి నువ్వు మందిరానికి రాకుండా కుంటి సాకులతో దేవునికి దూరంగా ఉంటున్నావా? ఎలా ఉంటున్నావు? ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, గొర్రెల వలె మేత మేపడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు. మరి మనము ఆత్మీయ ఆహారము ఆయన మనకు వాక్యము ద్వారా భుజింప చేస్తున్నప్పుడు నీవు ఆ ఆత్మీయ ఆహారం భుజించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా? ఎలా ఉన్నావు? ఏ పనిలో పెట్టుకొని టైం లేదు నాకు అని చెబుతున్నావా? వాక్యము వినడానికి మాత్రం టైం దొరకదు. కరోనా అని చెప్పేసి మందిరానికి వెళ్లకుండా మనం ఉంటున్నాం, కానీ బజార్కి వెళ్లకుండా ఉంటున్నామా? బైక్ మీద తిరగకుండా ఉంటున్నామా? ఎలా ఉంటున్నాం? మన సొంత పనుల కోసం మనం తిరుగుతున్నాం కదండి. మరి కరోనా సాకు చెప్పి ఒక మందిరానికి వెళ్లకుండా నువ్వు ఇంట్లోనే ఉంటున్నావు. ఇది న్యాయమా నీకు? ఇది ధర్మమా నీకు? ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, దేవుడు నిన్ను కోరుకుంటున్నాడు ఏంటంటే నీవు మందిరములో అడుగుపెట్టి, మందిరములో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విని నీవు ఆత్మను తృప్తిపరుచుకోమని చెప్తున్నాడు. అయితే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ఇంకా ఆయన పేరు పెట్టి నిన్ను పిలుస్తున్నాడు. నా గొర్రె, నీకు ఈ పేరు పెట్టాను, ఆ పేరేంటో నీకు తెలుసు. నీ పేరే దేవుడు పేరు పెట్టి పిలుస్తున్నాడు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఆయన స్వరాన్ని వింటున్నావా? ఆయన మాటకు లోబడుతున్నావా? ఆయన మందిరానికి వెళుతున్నావా? మందిరం అనగా ఇక్కడ దొడ్డి. ఆ గొర్రెలకి ఇక్కడ దొడ్డి ఏ విధంగా ఉందో మనకు పరిశుద్ధ మందిరమే మనకు దొడ్డి. మనం గొర్రెలం. మనకు మందిరంలోకి వెళ్ళటము ఆ కాపరి కోరుకుంటున్నాడు. ఆయన మామూలు కాపరి కాదండి. ఈ సర్వమును సృష్టించిన సృష్టికర్తే మన ప్రధాన కాపరి. కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఇక్కడ ఇంకేమంటున్నట్టు, పేరు పెట్టి పిలిచి వాటిని వెలుపలికి నడిపించును, మరియు అతడు స్వకీయమైన గొర్రెలన్నింటినీ వెలుపలికి నడిపించినప్పుడల్లా వాటికి ముందుగా నడుచును. చూసారా, కాపరి ఎప్పుడు ముందుగా నడుస్తుంటాడు. కాపరి గొర్రెలకు ముందుగా నడుస్తుంటాడు. అదే మేకలకైతే ముందుగా నడవాలని అవసరం లేదు, వెనకాల నడుస్తుంటాడు. ఎందుకంటే మేకలు కాపరి చెప్పినట్టుగా వినవు. అవి ఇష్టానుసారంగా పరిగెత్తుతుంటాయి. ఈ పరిగెత్తుకు ఎక్కడ కనబడితే అక్కడ అవి మేస్తూనే ఉంటాయి. ఇష్టానుసారంగా మేకలు ఇష్టానుసారంగా పరిగెత్తుతుంటాయి. కాపరిని వదిలిపెట్టి, కాపరి స్వరాన్ని వినక అవి దూరంగా పరిగెత్తుతూ ఉంటాయి. మరి నువ్వు మేక స్వభావం కలిగి ఉన్నావా, లేక గొర్రె స్వభావం కలిగి ఉన్నావా? ఎలాంటి స్వభావం కలిగి ఉన్నావు? కాపరి స్వరాన్ని వినే స్వభావం ఉందా నీలో? లేక మేకల వలె ఇష్టానుసారంగా పరుగెత్తుకుంటూ లోకంలో కనపడ్డాయన్నీ తినడానికి లేకపోతే అనుభవించడానికి పరిగెత్తుతున్నావా? క్లబ్బులంటూ, పబ్బులంటూ, సినిమాలంటూ, షికారులంటూ నీ ఇష్టానుసారంగా పరిగెత్తుతున్నావా? ఎటువైపు నీ ప్రయాణం? ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, గొర్రెల దొడ్డిలో దేవుడు వాటిని పేరు పెట్టి పిలిచి వెలుపలికి నడిపించి వాటికి ముందుగా నడుచును అంటున్నాడు. చూసారా, గొర్రెల కాపరి యొక్క లక్షణం గొర్రెలను నడిపించడం. అందుకే నడిపిస్తాడు నా దేవుడు, శ్రమలోనైనా నన్ను విడువడు, అడుగులు తడబడిన అలసట పైబడిన, అడుగులు తడబడిన అలసట పైబడిన, చేయి తట్టి వెన్ను తట్టి చక్కని ఆలోచన చెప్పి, చేయి తట్టి వెన్ను తట్టి చక్కని ఆలోచన చెప్పి నడిపిస్తాడు నా దేవుడు.
శ్రమలోనైనా నన్ను విడువడు. హల్లెలూయా. నడిపించువాడు గొర్రెల కాపరి, నిజమైన కాపరి. శ్రమలో కూడా నిన్ను నడిపిస్తుంటాడు, వేదనలో కూడా నిన్ను నడిపిస్తుంటాడు, కష్టాలలో నిన్ను ఓదారుస్తూ ఉంటాడు. అది కాపరి యొక్క లక్షణం. అదే దొంగవాడైతే నా తోడేలు వచ్చుట చూచి వాడు గొర్రెలను విడిచిపెట్టి వాడు తన ప్రాణమును కాపాడుకోవడానికి పరిగెత్తుతూ ఉంటాడు. వాడు నిజమైన గొర్రెల కాపరి కాదు. ఎందుకంటే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే యేసు ప్రభు అంటున్నాడు, గొర్రెలు పోవు ద్వారమును నేనే అంటున్నాడు. ఇంకెవరు కాదు, గొర్రెలు పోవు ద్వారమును నేనే ఇక్కడ అంటున్నాడు. ఇంకో మాట ఏమంటున్నాడంటే నేనే మార్గము, నేనే సత్యము, నేనే జీవము అంటున్నాడు. ఎంత చక్కటి మాటలండి యేసయ్య మాటలు. ఆదరణ కలిగించే మాటలు, ఆత్మకు ఊరట కలిగించే మాటలు, ఆత్మను ఉజ్జీవింపజేసే మాటలు. ఆ మాటలు వింటే మన ఆత్మకు ఎంతో తృప్తి కలుగుతుంది. నేనే గొర్రెల ద్వారమును అంటున్నాడు. ఇంకేమంటున్నాడు ఇక్కడ, గొర్రెలు పోవు ద్వారమును నేనే, నాకు ముందు వచ్చిన వారందరూ దొంగలను దోచుకుని వారునై ఉన్నారు. చూసారా, యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి రాకముందు, లేక ఆయన వచ్చి ఆయన పరలోకంలోకి ఎక్కి వెళ్ళిన తర్వాత, పునరుత్థానుడై తిరిగి వెళ్ళిన తర్వాత వచ్చే వాళ్ళు కూడా కొంతమంది దొంగ కాపరులుగా వస్తున్నారు. నేనే ఆయనను అని, బాబాలని, లేకపోతే నేను మహిమలు చూపిస్తానని చెప్పేసి దేవుని పేరు చెప్పుకొని బ్రతికే వాళ్ళు చాలామంది ఈ లోకంలో లేకపోలేదు. వాళ్ళంతా అబద్ధికులు. వాళ్ళ ద్వారా పరలోకం రాదు, వాళ్ళ ద్వారా మోక్షం రాదు. వాళ్ళు మోసము చేసే మాటలు వాళ్ళు చెప్పి, కళ్ళబొల్లి కబుర్లు చెప్పి నిన్ను మాయ చేసి నీ దగ్గర ఉన్నదంతా దోచుకొని నిన్ను వదిలిపెడతారు. వాడు దొంగ కాపరి. జాగ్రత్త ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, దొంగ కాపరి ఎవరో, మంచి కాపరి ఎవరో గుర్తించే జ్ఞానం నీలో ఉండాలి. ఇన్ని సంవత్సరాలు గడిచినా మనం ఇంకా మూర్ఖత్వంలోనే ఉంటున్నాం. ఎవరు ఏది చెప్తే వారి దగ్గరికి వెళుతున్నాం, వింటున్నాం, ఏమేమో చేస్తున్నాం. కానీ నిజమైన దేవుణ్ణి, నిజమైన కాపరిని గుర్తించలేకపోతున్నాం. మన ఆత్మీయ స్థితిలో మనం ఎంత దిగజారిపోతున్నాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా, ఆలోచించండి. నేనే గొర్రెలు పోవు ద్వారమును అంటున్నాడు. మళ్ళీ యేసు నేనే మార్గము, సత్యము, జీవము అని అంటున్నాడు. ఇలాంటి మాటలు ఎవరు చెప్పారండి? ఈ లోకంలో ఎవరు చెప్పలేదు. అది గ్రహించాలి మనం. అయితే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే నేనే ద్వారమును, నా ద్వారా ఎవడైనా లోపల ప్రవేశించిన వాడు రక్షింపబడిన వాడై లోపలికి పోవచ్చు, బయటికి వచ్చుచు మేత మేయుచుండును. చూసారా? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఎవడైనా నా ద్వారా తప్ప తండ్రి యొద్దకు ఎవడూ వెళ్ళడు. అయితే గొర్రెల ద్వారములు నా ద్వారా, నేను పంపిస్తేనే లోపలికి వెళ్ళాలి, నేను రమ్మంటేనే బయటికి రావాలి. అలా లోపలికి వెళుతూ బయటికి వస్తూ మేత మేయుచు అతడు ఆనందంగా, తృప్తిగా తన యొక్క జీవితాన్ని జీవిస్తానంటున్నాడు. ఎందుకంటే యేసులో మనకు ఆనందం ఉంది, యేసులో సంతోషం ఉంది, యేసులో సమాధానం ఉంది. యేసు క్రీస్తు మనకు ప్రధాన కాపరి. ఆయనే మనకు ప్రధాన కాపరి. మన జీవితానికి నెమ్మది కలిగించువాడు ఆయనే. దేవుని యొక్క వాక్యము, సత్యవాక్యమును నీవు చదివి అర్థం చేసుకొని దేవునికి ప్రార్థిస్తే, నీవు మోకాళ్ళుండి ప్రార్థన చేస్తే నీ జీవితానికి, నీ హృదయానికి శాంతి, సమాధానము లభిస్తుంది. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఇక్కడ చక్కగా దేవుడే మాట చెప్తున్నాడు. ఏమంటున్నాడు? వాడు రక్షింపబడిన వాడై లోపలికి పోవచ్చు, బయటికి వచ్చుచు మేత మేయుచుండును. చూసారా? గొర్రెలకు మేత మేపేవాడు గొర్రెల కాపరి. మరి మనకు ఆత్మీయ ఆహారమును అందించువాడు ప్రధాన కాపరి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రధాన కాపరి నీకు తోడుగా ఉన్నాడా? ప్రధాన కాపరి యొక్క స్వరం వింటున్నావా? ప్రధాన కాపరి యొద్దకు నీవు వస్తున్నావా? ప్రధాన కాపరి ఎక్కడున్నాడండి? దేవుని మందిరంలో ఉంటాడు. దేవుని మందిరంలో వాక్యము వినబడుతుందంటే ఆయన నీతో మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. మరి బైబిల్లో ఉన్న ప్రతి మాట కూడా దేవుడు మాట్లాడిన మాట. అది ఇప్పుడు నీతో కూడా మాట్లాడుతుంది. ఎక్కడ బైబిల్ వచనాలు పలుకుతుంటాయో, ఎక్కడైతే సేవకుడు తన బైబిల్ యొక్క మాటలు చెబుతున్నాడో దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడని అర్థం. అందుకే ఇది సజీవమైన వాక్యం. ఇది మాట్లాడే దేవుడిన మన ప్రధాన కాపరి, మాట్లాడే దేవుడు.
ఆయన లోపలికి బయటకి మనల్ని నడిపించువాడు. అందుకే ఎన్ని శ్రమలు కలిగినా, ఎన్ని బాధలు కలిగినా, ఎన్ని ఉపద్రవాలు వచ్చినా కాపాడువాడు ఆయనే. ఇంకొక మాట మనం చూసుకుందాం. దొంగతనమును, హత్యను, నాశనము చేయుటకు వచ్చును గాని మరి దేనికిని రాడు. గొర్రెలకు జీవం కలుగుటకును అది సమృద్ధి కలుగుటకును నేను వచ్చినని మీతో నిశ్చయంగా చెప్తున్నాను. నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని అంటున్నాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవుడు గొర్రెలకు మంచి కాపరి. ఆ గొర్రెవు నీవే, ఆ గొర్రెను నేనే. ఆ కాపరి మన ప్రధాన కాపరి, యేసయ్యే మన ప్రధాన కాపరి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇక్కడ ఏమంటాడు? నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని. మంచి కాపరి గొర్రెల కొరకు తన ప్రాణమును పెట్టును. చూసారా? ఎప్పుడు పెడతాడు మరి గొర్రెల కొరకు ప్రాణం? ఎప్పుడు పెడతాడండి? తోడేలు వచ్చి గొర్రెను ఎత్తుకుపోతున్నప్పుడు అతడు తోడేలుతో పోట్లాడి గొర్రెను విడిపించి దాన్ని తరిమి వేసేవాడు నిజమైన గొర్రెల కాపరి, నమ్మకమైన గొర్రెల కాపరి. తన ప్రాణమును పెడతాడు. తన ప్రాణమును సైతము పెట్టి నిన్ను ఆ శత్రువు బారి నుండి, ఆ తోడేలు బారి నుండి, ఆ సాతాను బారి నుండి నిన్ను తప్పించడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఇంకా? నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని. మంచి కాపరి గొర్రెల కొరకు తన ప్రాణమును పెట్టును. చూసారా? ఎవరు పెట్టారండి? మనము గొర్రెలము. మన కొరకు ప్రాణం ఎవరు పెట్టారు? 2000 సంవత్సరాల క్రితం యేసయ్య ఈ లోకానికి వచ్చి నీ కొరకు, నా కొరకు ప్రాణం పెట్టాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవునికి స్తోత్రం. యేసు రక్తము ప్రతి పాపము నుండి మనలను పవిత్రులుగా చేయును. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. యేసు రక్తము ప్రతి పాపము నుండి మనలను పవిత్రులుగా చేయును. యేసు రక్తము తప్ప మరొక రక్తము ద్వారా మనకు పాప క్షమాపణ లేదు. అందుకే అంటున్నాడు, నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని, నేను గొర్రెల కొరకు నా ప్రాణమును పెట్టుదును అంటున్నాడు. చూసారా? ఆ మాట నెరవేరింది ఆయన సిలువలో మరణించినప్పుడు. ఆయన సిలువలో మరణించినప్పుడు నీ కొరకు, నా కొరకు ఆయన మరణించి తన యొక్క పవిత్రమైన రక్తమును కార్చి ప్రాణం పెట్టాడండి. ఎవరండి మన కొరకు ఈ విధంగా ప్రాణం పెట్టే దేవుడు? ఈ లోకంలో ఎవరున్నారండి మన కొరకు ప్రాణం పెట్టే దేవుడు? అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న డౌట్ అనుకోవచ్చు మీరు. మరి ఆయన ఎప్పుడో ప్రాణం పెట్టాడు, ఎప్పుడో జరిగింది, అది నీ కొరకు ఎందుకు? అది నీ కొరకని, నా కొరకని ఎందుకు? అప్పుడున్న జనాల కొరకు అని అనుకోవచ్చు కదా అని మీరు అనుకోవచ్చు. కానీ ఆనాడు కనులార చూచిన వాళ్ళు, చెవులార విన్నవాళ్ళు, వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు ఈ గ్రంథంలో రాయబడ్డాయి. అందుకే ఇక్కడ ఒక మాట మనం చూసుకుందామండి దయచేసి. యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి వచనంలో జీవవాక్యమును గూర్చి ఆది నుండి ఏది ఉండెనో, మేమేది వింటిమో, కన్నులారా ఏది చూచితిమో, ఏది నిదానించి కనుగొంటిమో, మా చేతులు దేనిని తాకి చూచెనో అది మీకు తెలియజేస్తున్నాం. ఇదండి, అది మీకు తెలియజేస్తున్నాం. జీవవాక్యమును గూర్చి మేము కన్నులారా ఏది చూచామో, చెవులారా ఏది విన్నామో, మా చేతులు దేనిని తాకెనో అది మేము చూసాము, అదే మేము రాస్తున్నాం. కాబట్టి మీరు నమ్మాల్సిందే. ఎందుకంటే మేము ఆనాడు ఏది కన్నులారా చూచామో అదే ఈ జీవ గ్రంథంలో రాయబడింది. అందుకే ఇది పవిత్రమైన గ్రంథము, ఇది జ్ఞాన గ్రంథము. బైబిల్ ఇది జ్ఞాన గ్రంథం అండి. ఇది చదివినట్లయితే నీకు జ్ఞానం వస్తుంది, ఇది చదివినట్లయితే నీకు తెలివి వస్తుంది, ఇది చదివినట్లయితే నీకు ఆత్మకు తృప్తి కలుగుతుంది, ఇది చదివినట్లయితే నీకు నెమ్మది కలుగుతుంది, నీ జీవితానికి శాంతి సమాధానం లభిస్తుంది. నా బాధలలో నీ వాక్యము నా బాధలలో నెమ్మది కలుగజేస్తుందని 119వ కీర్తనలో దావీదు చెప్తున్నాడండి. మన బాధలు కలిగినప్పుడు ఈ వాక్యాన్ని చదువుకుంటే మనకెంతో తృప్తి, మేలు కలుగుతుంది. కాబట్టి యేసయ్య ఈ లోకానికి ఒక మంచి కాపరిగా ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడు. ఆయన ప్రధాన కాపరిగా నిన్ను నన్ను ఆయన కాపాడుతున్నాడు. నీ పేరు పెట్టి ఆయన పిలుస్తున్నాడు.
నా బిడ్డ నా యొద్దకు రా, నీకు శాంతిని సమాధానాన్ని కలుగజేస్తానంటున్నాడు. మరి నువ్వు ఆయన స్వరాన్ని వింటున్నావా? ఆయన స్వరాన్ని వింటున్నావా? ఆయన యొద్దకు వస్తున్నావా? దేవుడు నిన్ను పిలుస్తున్నాడు ఈ రాత్రికాల సమయంలో. ఈ రాత్రికాల సమయంలో నిన్ను పిలుస్తున్నాడు. ప్రియమైన బిడ్డలారా, నీ పేరేంటో నీకు తెలుసు. నిన్ను పేరు పెట్టి పిలుస్తున్నాడు ఈరోజు యేసయ్య. ఆలోచించండి. మాట్లాడే దేవుడు, సజీవుడైన దేవుడు, నిత్యము ఉండే దేవుడు, సర్వమును సృష్టించిన సృష్టికర్త అయిన యేసు క్రీస్తు నిన్ను పిలుస్తున్నాడు ఈరోజు. అందుకే యేసు క్రీస్తు అందరికీ ప్రభువు, అనగా ప్రపంచములో పుట్టిన ప్రతి వారికి ఆయన ప్రభువు, ఆయన దేవుడు. నేను తప్ప వేరొక దేవుడు నీకు ఉండకూడదు. పైన ఆకాశం అందే కానీ, క్రింద ఎందు భూమి అందే కానీ, భూమి క్రింద ఉండు నీళ్ళ ఎందే కానీ ఏ రూపమునైనను నీవు పూజించకూడదు, ఏ విగ్రహమునైనను నీవు పూజించకూడదు. ఎందుకంటే నేను సజీవుడను, నేను మాట్లాడే దేవుడను, నేను అనువాడను, ఉన్నవాడను, నేను నడిపించువాడను, యుగాయుగములు నేను ఉండువాడను అన్నాడు. నాకు ముందుగా ఎవరు లేరు, నా తర్వాత ఎవరు కూడా ఉండరు. ఇది అంటే దేవుడి యొక్క లక్షణం. దేవుడి యొక్క లక్షణం అంటే నిన్ను ప్రేమించువాడై ఉండాలి, నిన్ను క్షమించువాడై ఉండాలి, నిన్ను రక్షించువాడై ఉండాలి. ఇది దేవుడి యొక్క లక్షణం. మనం వేదాలలో కూడా మనం చూస్తున్నాం. ఏమిటంటే ఒక శ్లోకం, అందరూ చదువుతున్న శ్లోకమే. అందులో ఏముందంటే, అసతోమా సద్గమయ తమసోమా జ్యోతిర్గమయ మృత్యోర్మా అమృతంగమయ అనే శ్లోకాన్ని నేను విన్నాను, చూశాను. దీని అర్థము ఏమి అని చాలామందిని అడిగాను. అర్థం మాకు తెలియదు అని అన్నారు. మంచి వాళ్ళనే అడిగాను, పండితులను కూడా అడిగాను, మాకు తెలియదు అని అన్నారు. అయితే మరి ఈ అర్థం తెలియకపోతే మరి ఎలాగ మనం ఆ శ్లోకాన్ని చదవాలి కదండి? ఆలోచించండి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా. అసతోమా సద్గమయ అనగా అసత్యములో నుండి సత్యంలోనికి నడిపించువాడా, తమసోమా జ్యోతిర్గమయ అనగా చీకటిలో నుంచి వెలుగులోకి నడిపించువాడా, మృత్యోర్మ అమృతంగమయ అనగా మరణములో నుండి జీవములోనికి దాటింపజేయువాడా అని అర్థం. ఇది ఆ యొక్క 3 సెంటెన్సుల యొక్క అర్థము ఇదండి. అసత్యములో నుండి సత్యంలోనికి నడిపించువాడు, చీకటిలో నుంచి వెలుగులోనికి నడిపించువాడు, మరణములో నుండి జీవములోనికి నడిపించువాడే నిజమైన దేవుడు. ఆయనే ప్రధాన కాపరి మన యేసయ్య. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, దేవునికి స్తోత్రం. ఇంత చక్కటి శ్లోకము, దాని యొక్క అర్థము యేసులో అది నెరవేరిందండి. హల్లెలూయా, యేసుక్రీస్తులో అది నెరవేరింది. అందుకే ఆయన నిజమైన గొర్రెల మంచి కాపరి. ఆ గొర్రెవు నీవు, ఆ గొర్రెను నేను. మన కాపరి యేసయ్య, ఆయనే ప్రధాన కాపరి. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మరి ఆయన స్వరాన్ని వింటున్నామా? ఆయన వద్దకు వస్తున్నామా? ఆయన మనల్ని మేపడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు, ఆత్మీయ ఆహారంతో మేపడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఇంకా ఎంతకాలం దూరంగా ఉంటావు యేసయ్యకి? ఇంకా ఎంతకాలం నువ్వు యేసు మాటలు పెడచెవిలో పెడుతూ ఉంటావు? ఆలోచించండి. నిన్ను పేరు పెట్టి పిలుస్తున్నాడు. ఈ దినం నిన్ను పేరు పెట్టి పిలుస్తున్నాడు ఈ సాయంకాల సమయంలో. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మరి ఆయన స్వరాన్ని వింటున్నావా? సాతానుడు, అపవాది ఎవరిని మృంగుదా అని గర్జించు సింహము వలె వాడు ఇటు అటు తిరుగులాడుతున్నాడు. వాని కొరలకు చిక్కిపోతున్నావేమో, లోకాశలకు చిక్కిపోతున్నావేమో, శరీరేచ్ఛలకు చిక్కిపోతున్నావేమో. చూసుకొని జీవితాన్ని. 119వ కీర్తనలో మనం ఒక వచనం చూస్తామండి. యవనస్తుడు దేని చేత తమ నడతను శుద్ధిపరుచుకుంటారు అంటే, నీ వాక్యమును జాగ్రత్తగా దాన్ని చూచుకొనుట చేతనే కదా అని బైబిల్లో ఉందండి. 119వ కీర్తనలో యవనస్తుడు తప్పక తొట్టిల్లును అంటే తొట్టిల్లిపోతాడు, పడిపోతాడు, లోకంలో పడిపోతాడు, క్రియల్లో పడిపోతాడు, శరీర క్రియలకు లోబడి ఆయన పడిపోతూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే మానవుడు స్వతహాగా అతడు చెడు ఆలోచనలతోనే ఉంటాడు. కానీ మంచి తలంపులను నింపడానికి యేసయ్య సిద్ధంగా ఉన్నాడు. మరి మంచి తలంపులతో ఉంటున్నావా? మంచి ఆలోచనలు నీ హృదయంలో ఉన్నాయా? కీర్తనలు 1వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే, దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడవక, పాపుల మార్గమున నిలువక, అపహాసకులు కూర్చుండు చోటను కూర్చుండక,
యెహోవా ధర్మశాస్త్రమును దివారాత్రములు ధ్యానించువాడు ధన్యుడు. ఇది అండి. సాతానుడు ఏం చేస్తాడంట? దుష్ట తలంపులను కలుగజేస్తుంటాడు, దుష్ట పరిపాలిస్తూ ఉంటాడు, దేవునికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. చెడు తలంపులతో, అసూయతో, గర్వముతో, అహంకారముతో నీ హృదయం ఒకవేళ నిండుకుందేమో జాగ్రత్త. దేవుని యొద్దకు రా. ఈ స్పాట్లోనే దేవుని యొద్దకు రా. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విను, ఆయన వాక్యానికి లోబడు. దేవుడు నిన్ను మార్చడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఆయన ప్రధాన కాపరి, ఆయన గొర్రెల కాపరి, మంచి కాపరి. గొర్రెల కొరకు ప్రాణం పెడుతున్నాడు. మరి యేసు ప్రభు గొర్రెల కొరకు అనగా మన కొరకు ఆయన సిలువలో ప్రాణం పెట్టాడు. ఈ వాక్యాన్ని ఆ సిలువలో నెరవేర్చాడండి. దేవుడు ఒక మాట పలికితే అది యుగాయుగములు జరగవలసింది. నేను నీ కొరకు ప్రాణమైన పెడతాను అని అన్నాడు. మరి సిలువలో ప్రాణం పెట్టాడు కదా. ఈ నీళ్లు త్రాగువాడు మరి ఎన్నటికీ దప్పికొనడు అని సమరయ స్త్రీతో అన్నాడు కదా. మరి ఈ జీవజలముల నీళ్లు త్రాగినట్లయితే నీ ఆత్మకు నీకు ఇక దాహమే కాదు. ఎందుకంటే ఆత్మీయ ఆహారము తింటున్నప్పుడు, జీవజలములు నువ్వు త్రాగుతున్నప్పుడు నీ ఆత్మీయ దాహము తీరుతూ ఉంది. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఆత్మకు కూడా ఆకలి అవుతుంది, ఆత్మకు కూడా దాహం అవుతుంది. ఆత్మ కూడా ఒక గృహానికి చేరుకోవాలి. ఆ గృహము, ఆ నిలవరమైన పట్టణము, ఆ పరలోక పట్టణము. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఈ శరీరం కొరకు మనం ఎన్నో ఇండ్లు ఈ భూమి మీద కట్టుకుంటున్నాం, ఎంతో సంపాదించుకుంటున్నాం. కానీ మరి పరలోకంలో సంపాదిస్తున్నావా? పరలోకంలో నీ కొరకు స్థలాన్ని సిద్ధపరచుకుంటున్నావా? అమెరికాలో సొంత ఇల్లు కట్టుకుంటాం, అరేబియా దేశంలో కొన్ని సొంత ఇల్లు కట్టుకుంటున్నాం, భారతదేశంలో కొన్ని ఇల్లు కట్టుకుంటున్నాం, కోట్ల ఆస్తులను సంపాదిస్తున్నావు. కానీ ఒకరోజు ఇది వెళ్ళాలనే సంగతి నీకు తెలుసు కదా. ఆలోచించండి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఎన్ని ఆస్తులు సంపాదించినా, ఎన్ని ఇల్లు కట్టుకున్నా ఒకరోజు ఇవన్నీ విడిచిపెట్టి వెళ్ళాల్సిందే. మనులు మాణిక్యములున్నా, మేడమిద్దలు ఎన్నున్నా, మదిలో యేసు లేకున్నా, ఎన్ని ఉన్నా అన్ని సున్నా. చూసారా? హల్లెలూయా. మదిలో యేసు లేకపోతే, యేసు నీ హృదయంలో లేకపోతే, యేసు నీ ఇంట్లో లేకపోతే నువ్వు ఎన్ని సంపాదించినా అది వ్యర్థమే. ప్రియమైన బిడ్డలారా, ఆలోచించండి. నిన్ను పిలుస్తున్నాడు దేవుడు. యేసయ్య నిన్ను పిలుస్తున్నాడు. నీవు ఏ ప్రదేశంలో ఉన్నా, నీవు ఏ స్థలంలో ఉన్నా, ఏ దేశంలో ఉన్నా ఆయన నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు, నిన్ను పిలుస్తున్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఆయన మంచి కాపరి, ప్రధాన కాపరి. నిన్ను నన్ను పేరు పెట్టి పిలుస్తున్నాడు. మరి ఆయన స్వరాన్ని వింటున్నావా? ఆయన మాటకు లోబడుతున్నావా? ఈ సాయంకాల సమయంలో ఆయన నిన్ను పేరు పెట్టి పిలుస్తున్నాడు. ఆయన మాటకు మనం లోబడదాం. ఆయన నడిపించే దేవుడు కాబట్టి ఆయనతో మనము నడుస్తాం. దేవుడి యొక్క మాటలను మన ఆత్మల మేలు నిమిత్తమై దీవించునుగాక. దేవుడు మనందరికీ ఈ లైవ్లో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డలను దేవుడు దీవించునుగాక. ఆమేన్. ప్రార్థించుకుందాం. మహాగణుడా, మహోన్నతుడా, పరిశుద్ధుడా, ప్రేమగల తండ్రి, కృపా సత్య సంపూర్ణుడా, నీ పాదములకు వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం. ఇదిగో ప్రభా, మీరు గొర్రెల మంచి కాపరి అని ఆయన మీరు మాతో మాట్లాడినారు. మరి పేరు పెట్టి పిలుస్తున్నా అని చెప్పారు ప్రభా. మరి మా పేర్లు పెట్టి మీరు పిలుస్తున్నారు తండ్రి. నీ యొక్క గొర్రెల దొడ్డిలో, ద్వారములో మేము ప్రవేశించుటకు మీరు ఇష్టపడుతున్నారు యేసయ్యా. నీకు వందనాలు. నీ స్వరాన్ని విని నీ వైపు వచ్చుట మాకు నేర్పించండి. మా పాదములు ప్రభువా సుందరమైన పట్టణముల వైపు నడిపించి నీ సన్నిధిలో మమ్మల్ని నిలబెట్టమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం. కృప వెంబడి కృపను దయచేయమని అడుగుతున్నాం ప్రభా. ఈ దినమంతా మీరు మాతో ఉన్నారు. మా ప్రతి పనులలో నీ కృపను చూపించారు తండ్రి. సజీవ లెక్కల్లో ఉంచారు ప్రభువా. మరి నాయన, ఈ ప్రపంచాన్ని పట్టి పీడిస్తున్న ఈ కరోనా అనే వైరస్ని యేసు నామములో బంధిస్తున్నాం. కరోనా యేసు నామములో ఈ ప్రపంచాన్ని విడిచి వెళ్ళిపో యేసు నామములో ఆజ్ఞాపిస్తున్నాం. మరి ఒక ఏ వైరస్ కూడా యేసు నామములో రాకుండా యేసు రక్తము మనకు అడ్డుగా ఉంటుంది. యేసు రక్తముతో ప్రోక్షణ చేసి మనల్ని దేవుడు బాగు చేయడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఆయన నిన్ను నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు, నిన్ను నన్ను పిలుస్తున్నాడు. ఆయన జీవాహారముతో నింపడానికి, జీవజలములతో దాహము తీర్చడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉంటున్నాడు.
దేవానికి స్తోత్రములు స్తోత్రములు. స్తుతి మహిమ ఘనత ప్రభావాలు నీకు ఆరోపిస్తుంటున్నాము తండ్రి. ప్రభా మరి నాయన మా దేశ రక్షణ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. నాయన మరి మా ప్రధాని కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. మరి మంచి జ్ఞానముతో ఈ దేశాన్ని పరిపాలించే మంచి జ్ఞానముతో ఆయన నింపమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మరి అలాగే రాష్ట్రపతి కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. క్యాబినెట్ మినిస్టర్ల కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఎవరైతే అనారోగ్యంగా ఉన్నారో వారిని బాగు చేయమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం తండ్రి. ముట్టండి, స్వస్థపరచండి, నీ దర్శనములు వారికి కలిగించమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం. అలాగే ముఖ్యమంత్రుల కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ దేశంలో ఉన్న ప్రతి ముఖ్యమంత్రి కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రభువా నువ్వు గొప్ప దేవుడు యేసయ్యా, నీకే వందనాలు. నిన్ను వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించడమే అది ధర్మము తండ్రి. అట్టి ధర్మంలో మేమందరం నడుపుతా మాకు నేర్పించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. కృప వెంబడి కృపను దయచేయండి. నీ పరలోకంలో ప్రభువా మాకు స్థానము కలుగ చేయమని ప్రభువా నీ కొరకు మేము ప్రభువా మరి కనిపెట్టుకొని జీవించుట, నిరీక్షణ కలిగే జీవితం మాకు అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం. ప్రభువా మరి గర్భిణీ స్త్రీల కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. వారికి సుఖమైన ప్రసవం అనుగ్రహించండి. అనాథల కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. వారికి ఆహారము, షెల్టర్ వారికి దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. వికలాంగుల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. వారిని ప్రభువా లేవనెత్తండి, ఉజ్జీవింప చేయమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం. ప్రభువా మరి ఆయన ఆయా రోగముల చేత బాధపడుతూ ఆసుపత్రులలో ప్రభువా ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న ప్రతి బిడ్డలను ప్రభువా మీరు ముట్టండి, తాకండి, స్వస్థపరచమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం. యేసయ్య ఈ వాక్యము విన్న ప్రతి బిడ్డలను ప్రభువా మరి పేరు పేరు వరుసన మీరు దీవించమని ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మరి రైతుల కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభువా. మరి వారికి అప్పులు ఏమి లేకుండా ప్రభువా వారి పాడి పంటలను మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. అలాగే మా దేశ రక్షణ కొరకు అహర్నిశలు శ్రమపడుతూ పోరాడుతున్న ప్రభువా నాయన ఇండియన్ ఆర్మీ కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. అలాగే ఇండియన్ నేవీ కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. పోలీసు దళము కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభువా. మరి డాక్టర్ల కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. శానిటైజర్ చేసే నాయన మరి మున్సిపల్ కార్మికుల కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ దేశం యావత్తు ప్రభువా నాయన నీ సేవలు చేస్తూ నీ బిడ్డలను ప్రభువా మరి సంరక్షిస్తున్నారు తండ్రి. ఆయా రోగములు రాకుండా ప్రభువా అహర్నిశలు శ్రమపడుతున్న ప్రతి బిడ్డలను ప్రభువా మీరు పేరు పేరు వరుస దీవించమని ఆశీర్వదించమని ముట్టండి, తాకండి, స్వస్థపరచమని కూడా ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ప్రభువా. మరి ఇంకా ఎంతోమంది ప్రభువా ఆయా ప్రమాదాల ద్వారా ప్రభువా మరి మరణిస్తున్నారు. ప్రభువా వారి కుటుంబాలకు ఆదరణ, ఓదార్పు కలగ చేయమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం తండ్రి. ప్రభువా నీకు అసాధ్యమైంది ఏది లేదు ప్రభువా. ఈ రాత్రికాల సమయంలో మేమందరము ప్రభువా ఏకీభవిస్తూ ప్రభువా నిన్ను స్తుతిస్తున్నాం, ఘనపరుస్తుంటున్నాం తండ్రి. మా ప్రార్థనను ఆలకించువాడా, మాకు జవాబులిచ్చువాడా, మాతో నడిచేవాడా, మాలో ఉండేవాడా నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. మరి ఆత్మీయ ఆహారము తరువాత శరీరాహారమును మీరు మాకు అనుదినము అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. మా బాధలు, మా శోధనలు, మా వేదనలు, మా ఇరుకులు, ఇబ్బందులు అన్నీ ఎరిగిన దేవుడు గనుక తండ్రి ప్రతి విధమైన శోధనల నుంచి తప్పించుమని ప్రభువా మరి ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రభువా సమృద్ధిలోకి నడిపించుమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం. ఈ ప్రార్థనలో లైవ్లో పాల్గొన్న ప్రతి బిడ్డలను పేరు పేరు వరుసన మీరు దీవించండి. తప్పిపోయిన గొర్రెలను ప్రభువా మీరు రక్షించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మరి నిన్ను నమ్మి తిరిగి వెనకపోయిన వాళ్ళ కోసం కూడా ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. వారిని మళ్ళీ ముందుకు నడిపించండి ప్రభువా. నీలోనే రక్షణ ఉంది కనుక ప్రభువా ప్రతి వారికి రక్షణ కలుగజేయండి. యేసే ప్రభువాని నోటితో ఒప్పుకొని నీటితో బాప్తిజం తీసుకునే బిడ్డలుగా వారిని మలుచుమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మరి అపవాది చేతికి చిక్కకుండా ప్రభువా మరి నాయన ప్రతి బిడ్డలను మీరు రక్షించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. దుష్ట తలంపులతో ఎవరైతే ఉంటున్నారో వారి దుష్ట తలంపులు యేసు నామములో తొలగిపోవునుగాక, మంచి తలంపులతో నింపబడునుగాక. యేసయ్య మరి నాయన మోసం చేసేవారిని, దొంగతనం చేసేవారిని ప్రభువా వారితో మాట్లాడండి, వ్యభిచారులతో మీరు మాట్లాడండి ప్రభువా. మంచి మనసు వారికి దయచేసి ప్రభువా నీ యందు భయభక్తులు కలిగే జీవితం వారికి అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. మరి దోచుకుని వాడు దొంగయ్య ఉంటున్నాడు తండ్రి. మరి అలాంటి దొంగ స్వభావము ఎవరిలో ఉందో అవి తీసివేయమని మేము ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. నాయన నమ్మకమైన సాక్షిగా బ్రతుకుట నాయన ప్రతి బిడ్డలకు నేర్పించమని నీ వాక్యం చేత సరిదిద్దుమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం. కృప వెంబడి కృపను దయచేయమని అడుగుతున్నాం. ఆయన ఈ గృహంలో ప్రభువా ఆయన దీన్ని మందిరంగా మార్చినందుకై నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. అనుదినము నిన్ను స్తుతించుట, జ్ఞాపకం చేసుకునుట, ఆరాధించుట మాకు నేర్పించమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. మా శ్రమలు, మా బాధలన్నీ సమస్తము నీ చేతులకి అప్పగించుకుంటున్నాం. నీ పనుల భారము యెహోవా మీద మోపము, నీ చింత, నీ యావత్తంతా యెహోవా మీద మోపము అని నీ వాక్యం సాగిస్తుంది కనుక ప్రభువా మరి నాయన సమస్తము నీ చేతులకి అప్పగించుకుంటున్నాం కనుక ప్రభువా మీరే నడిపించమని, ఆయురారోగ్యాలు మా అందరికీ దయచేయమని
ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రభువా, మరి నీకు దూరంగా వ్యతిరేకంగా ఎవరైతే ఉంటున్నారో వారిని నీ సమీపంగా మార్చమని అడుగుతున్నాం. మరి దూరాన సుదూరాన ఉన్న ప్రతి బిడ్డలకు, దేశ విదేశాల్లో ఉన్న ప్రతి బిడ్డలను ప్రభువా మీరు ప్రేమించి, దీవించి, ఆశీర్వదించి స్వస్థపరచుమని కూడా ప్రార్థిస్తున్నాం. నీ కృపలో జ్ఞాపకం చేసుకో తండ్రి. నాయన, నీ రాకడకు మేమందరము సిద్ధపడేలాగున ప్రభువా, మరి నాయన నీ వాక్యం చేత మమ్మల్ని సిద్ధపరచుమని, మరి జ్ఞానం కలిగిన స్త్రీ వలె ప్రభువా, మరి నాయన బుద్ధి కలిగిన స్త్రీ వలె ప్రభువా, మరి బుద్ధితో జ్ఞానముతో మేము బ్రతుకుట, నీ వాక్యములో ఎదుగుట మాకు నేర్పించమని అడుగుతూ, మా కొరకు తిరిగి రానైనా నజరేయుడైన యేసు క్రీస్తు అతి పరిశుద్ధ నామములో అడిగి ప్రార్థిస్తూ స్తుతిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. పరలోకమందున్న మా తండ్రి, మీ నామం పరిశుద్ధపరచబడును గాక, నీ రాజ్యం మాకు వచ్చును గాక, నిశ్చితం పరలోకమందు ఎలాగో అలాగే భూమి మీద నెరవేరును గాక. మాకు కావలసిన ఆహారం మాకు దయచేయము. మా రుణస్తులు మేము క్షమించిన ప్రకారం మా రుణములు క్షమించము. మమ్మ శోధనలోనికి ఏక దుష్టుడు తప్పించము. ఎందుకంటే రాజ్యము, బలము, శక్తి, మహిమ నిరంతరము నీవైనవి గాక తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నుతించుము, నా అంతరంగమునున్న సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామమును సన్నుతించుము. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నుతించుము, ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేని మరువకము. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఈ లైవ్లో ఏకీభవించిన ప్రతి బిడ్డలు దేవుడు దీవించునుగాక, ఆశీర్వదించునుగాక. నిండు దీవెనలు మీకు దేవుడు సమృద్ధిగా కలుగజేయునుగాక. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. కృపా దీవెన సువార్త పరిచర్యలో దేవుడు ఈ విధంగా ఈ పరిచర్యను ఇచ్చినందుకై వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఈ పరిచర్య అభివృద్ధి కొరకై మీరందరూ ప్రార్థించవలసిందిగా నేను మనవి చేస్తున్నాను. మీ ప్రార్థన అవసరాలు ఏదైనా ఉంటే మాకు ఫోన్ చేయగలరని నేను మనవి చేస్తున్నాను. మా ఫోన్ నంబర్ 9949210277. దయచేసి మీరు ఏదైనా ప్రార్థన అవసరాలు ఉన్నట్లయితే మాకు ప్రార్థన చేసి ఫోన్ చేస్తే మేము ప్రార్థిస్తాం. దయతో ఈ యొక్క మా మనవిని అంగీకరిస్తారని మేము నమ్ముతుంటున్నాం. ఇంతవరకు విన్నందుకు, లైవ్లో పాల్గొన్నందుకు మీ ఒక్కరొక్కరికి ప్రభు యేసు క్రీస్తు పేరిట మీకు వందనాలు తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. దేవుడు దీవించును గాక. ఆమేన్.